Thank you very much for being here today. This is a warm welcome to you, all our speakers, and also all the audience. In the name of our host, my dear colleague Yulia, CEO from Mayors Club Ukraine, and myself, Svetlana, from Alliance of European Mayors, we wish you a warm welcome and thank you today for being here with us and for your kind participation. Thank you. So our two organizations recently signed the agreement of memorandum of agreement and of joining our forces to help Ukrainian cities to rebuild and reconstruct after the war is over. In order to help Ukrainian cities to prepare for that process, this event is organized today, and it was firstly and mainly inspired by the needs of Ukrainian cities, but also with significant work that Ukrainian mayors are already doing right now in preparing themselves. That is one part of the motivation. The other part was the recently published German Marshall Plan for Ukraine from GMF. And I'm very happy that today we have Madam Hannah Abdullah from GMF Cities. And without further ado, I would invite Hannah to introduce herself, the organization, and Marshall Plan for Ukraine. Thank you. Thank you very much, Svetlana, and thank you, Yulia, for the invitation. It's really good to be here. I'm Hannah Abdullah. I'm with the German Marshall Fund of the United States. We are an organization, we're a US organization, but we have offices in Europe as well, and I'm based in our Brussels office. GMF, because of our history and mission, has been very much engaged in discussions around a modern Marshall Plan for Ukraine, and we have been leading this debate as well with policy briefs and other recommendations that we have published that have also been taken on by donor countries. And yeah, we are actively in conversation also with donor countries and other international organizations wanting to support Ukraine. Svetlana, I'm happy to share some links to our recent reports after this meeting so you can share them with all the participants. But I'm going to focus more on the work that we're doing at GMF Cities, because that's the program I'm part of. And since most of you on the call also work in local administrations, that's probably what's most relevant and interesting for you. The work we've been doing at GMF Cities has mostly focused on looking at what a sustainable recovery for Ukraine would entail, and how cities can be supported in rebuilding green and rebuilding sustainably. We had a small grant from the European Climate Foundation early this year to kick off this work, and we organized a webinar and some other activities in which we tried to gain an overview of who are the main actors involved in this discussion, who are the cities that have the ambition to rebuild back green, which international organizations are supporting this. So from the UN Economic Commission for Europe, that's working with Kharkiv and Mykolaiv, to the OECD, to other international organizations that are in this space. And we also looked at what is already happening on the ground in some Ukrainian cities. And what we found is that despite some reservations regarding this topic, because a lot of people say it's too early to talk about this, we need to win the war first. There is actually a strong civic and political will in many Ukrainian cities to build back better and build back green. And I think a lot of the cities that are subscribing to this are aware that if Ukraine wants to join the EU, it has to comply with the European Green Deal goals and targets for decarbonization, the 2030 goal, and also the 2050 goal of becoming net zero. And cities are really the places where this has to happen, because they are major emitters, and they are also
responsible for those sectors that have suffered most destruction during the war: housing, energy, and transport. And they will be leading on this reconstruction, and they know that they will have to build back better for their country to have a realistic chance of joining the EU. So in terms of kind of the willingness of cities to build back green, we saw that a lot of Ukrainian cities had actually already become members of energy transition and decarbonization networks, such as the Association of Energy Efficient of Cities of Ukraine, the Covenant of Mayors, and also EBRD's Green Cities program before the war, and that they continued to be active in these networks during the war, and that some cities, such as Sumy, actually published their climate plan while the war was happening. And I believe the mayor of Sumy is on the call, and I'd love to hear a bit more about how their climate plan is evolving and how they managed to straddle this tension between planning for the future and tackling the immediate humanitarian needs of this moment. Ukrainian CSOs, so civil society organizations, we found are equally active, from Dixie Group to Eco Action to Eco Club. They are experimenting with rebuilding approaches that balance immediate needs and try to create the conditions for green recovery. But what we also found, and this is more on the negative side, is that there's a lack of coordination between all these different initiatives that are emerging, and that there's also a lack of coordination between initiatives happening at the local level and the recovery planning of the national government. And I'm sure, I mean, Ukrainians are fully aware of this and are trying to coordinate more, but it's a very difficult task at a time of war. But our sort of main conclusion from this work was that there needs to be more support for local experimentation with green rebuilding, be it in the energy sector and housing, transport, or another sector, because this local experimentation is what can accelerate the rebuilding process. The recovery plans of the government will not be rolled out in one go, but this will be very much a step-by-step process. It'll involve much trial and error and piloting solutions at the local level, and then scaling successful solutions will be very important. So the message, in a sense, of our work has been that more support is needed for local experimentation by international partners, be they other European or US or other international cities or international organizations. Our suggestion or recommendation is that support towards local experimentation should be targeted towards housing, energy, and transport, because these are the three sectors that have suffered most war damages, and they are also the three sectors that are massively contributing to Ukraine's emissions. So if we can reform them, emissions reductions could be quite impactful. So maybe just to run through those three sectors of housing, energy, and transport. You all know as mayors that the restoration and provision of housing is really core to bringing people back to your cities, for people to return to Ukraine. And there has been, I mean, short-term housing is being constructed now, but in the medium to long term, the rebuilding of housing is really an opportunity to drive the energy transition. So in the medium to long term, rebuilding and refurbishment of housing should be linked with improved energy efficiency goals, and also a shift towards renewable energy sources that are locally available and that can feed directly into the housing stock. Most of Ukraine's housing stock was constructed during the Soviet era and consists of non-thermo modernized buildings. And so these buildings are not compliant with European energy efficiency standards. And modernizing this and ensuring better insulation will be a way to really boost Ukraine's energy efficiency and will support efforts to meet EU decarbonization goals. In terms of the energy sector, the Ukrainian government announced a couple of weeks ago that they want to make the decentralization and diversification of the energy system a priority.
with the goal of making it more resilient to military attacks, but also with the goal of decarbonizing the energy sector. But it's not clear yet how this decentralization effort is going to be rolled out and how local authorities will be engaged. In our analysis, we've suggested that this cannot be a top-down process, but it has to be both top-down and bottom-up. And municipalities and local communities really need to be engaged and empowered in the development of this decentralized energy generation system to also ensure for a just transition that doesn't further discriminate against disadvantaged communities. We are seeing that some hybrid solutions are already emerging in some Ukrainian cities. So some cities have started installing solar panels and other sustainable energy technologies on anchor institutions such as hospitals or schools. And they are also then combining these, as you know, with generators. So these hybrid solutions are being tested and developed. But if this decentralization of the energy system is to be rolled out in a more systematic and encompassing way, we need more data on local energy demand, supply. We need to develop sound local energy plans. And this will be difficult because in many cities, this data is lacking. So the national government will really have to work with local people who are based in those cities, with local experts that can provide insights on local energy consumption patterns among citizens, but also businesses. And to enable local authorities to develop their energy plans, it's also very important that energy companies make publicly available all the data that they have to support municipalities in this effort. And the final sector that I just want to highlight is transport, urban transport. This is actually an area that has received very little attention so far in the debate around Ukraineable sustainable recovery. Most of the attention has been focused on the energy transition, but transport is actually a very important area where considerable emissions reductions can be achieved. And it's surprising that urban transport is not really addressed in the national government's recovery plan. So more attention needs to be directed towards this. And just because urban transport is a competency of municipal governments, it doesn't mean that it cannot be addressed or should not be addressed in the national recovery plan, because if Ukraine wants to meet Europe's 2050 climate neutrality target, emissions reductions from transport will be very important and will have to be around 80 to 90%. And a large share of this will come from urban transport, or will have to come from urban transport. And there was an urban mobility forum in Lviv. I don't know, maybe some of you attended this in April. I think this is signaling that more attention is now turning to this area, but this also needs to be taken up by the national government. I'm happy to talk more about the work that we're currently developing at GMF, and that builds on some of these insights, but maybe we can leave that for the discussion. Thank you very much, Hannah. Yes, I'm sure that there will be some questions at the discussion window. One of the most important partners of Mayors Club Ukraine in creating economic bonds for Ukrainian cities is World Trade Center Kiev. And I'm very happy that today we have Mr. Henry Sterenberg. I hope I did that good. Thank you, Henry, with us, who is the founder of Economy of Trust global organization and president of World Trade Center Kiev. So today he will hear about sustainable economic development of a country. Thank you very much, Henry, for your participation. Thank you for having me, and it's a pleasure to be here. And it's a great opportunity for Ukrainian mayors to connect with European mayors. So I'm very much
in 100% supporter with this initiative for many purposes. But I wanted to address and thank Hannah for your presentation, because what you're about to hear from us is exactly where we're leading, because in our view, Ukraine is an opportunity today for the world to demonstrate how we can build ground up and build it in a very sustainable way. And before I get to the point of what we have done as an organization, I want to give you also today a step-by-step approach of how we see this rolling out. And in addition to the sectors that you have mentioned, we believe the most critical sector that the economy will jumpstart with is the industrial sector of the economy. So coming back to that, I wanted to point a couple of things out. So obviously, part of what we are doing with mayors of Ukraine, with the help of Mayors Club, we are connecting Ukraine to the world. So World Trade Center Association is an association that spans around the world, 320 cities, 92 countries, which gives us an opportunity to access the best technologies, the best governance, the best different types of opportunities, funding sources for Ukrainian municipalities. So basically, our organization, Economy of Trust, is an organization that today, in my view, is the only organization that is capable of meeting stringent standards of compliance and governance in Ukraine, with ability to execute in Ukraine. And that's very critical for all of the financial and strategic partners. Now, that being said, we understand that money from BlackRock all the way down demand that all of the development in Ukraine will be green, in addition to being transparent, uncorrupted, and all the things that we know. So how they're going to be achieved? Recently, I visited DC at the conference of Smart City Council, which organization we just signed an agreement with, global organization that works with companies developing smart technologies. And what we realized that majority of the developed economy have a legacy infrastructure problem to implement smart technologies. Ukraine has many other problems, but this one, Ukraine allows those companies to demonstrate power of the technology from ground up, and not only their own, but also integrated with other smart technologies. So that gives us a very unique opportunity to create sustainable communities, but also sustainable economies that those communities will need to obviously have a high quality of life. Majority of the mayors in Ukraine currently do not understand the fact that competition will not be after capital or projects. Competition will be after people. And people are the ones who demand sustainability and number one, quality of life. So with that, I wanted to very quickly share with you a couple of things that we are doing on literally only two fronts of how we coming to the point of making sure that organization itself allows us. Let me just give me 1 second. Sorry. So this is our one of our top industries that we are pursuing, is allows us to build a bioeconomy, as we call it, using biomass, industrial production of biomass, to launch new economies, new industries, which are by definition are green and demanded by the world, bioplastic, bioethanol, biopaper, and so on. Those industries are critical for the future of the country to be sustainable and green as an economy. More importantly, what most people don't realize yet is the power of liquidity that carbon credit capture and allows for the municipalities to have. Each hectare of miscanthus captures 5 tons per hectare per year for 20 plus years. So the liquidity that it gives the communities is unprecedented, because we are now able to potentially issue carbon bonds, municipal bonds that are tied to the carbon credits in the ground versus a budget of municipality. So that's number one. Number two, what we are doing as well, we are now working with the with municipalities to create economic unions, and that is a part of sustainability. So economic unions in our design is a 3 to 8 municipal communities adjacent to each other, which allows us to truly design the infrastructure of the future smart city by basically allocating industrial sectors based on the needs and wants of the community. So we are starting with a very simple approach of setting up economic union. Second step of that approach is choosing industries. What industries do we want to be in the next 20 years? The next phase of that approach is choosing location of industrial base.
And this is what I'm stressing, because the sustainability must start with industrial base, which creates jobs, which gives money to the budget, which drives the innovation in residential sector, transportation, and everything else. So, and because of the industrial sector being the driver, transportation should be taking care of itself. We see a free transportation for every economic union we do. And I'm not going to get into it today. But at the end of the day, we are after, as an organization, we're after building smart cities. So if you look at the smart city infrastructure, we are seeing infrastructure being able to develop at the data infrastructure level, literally data, because that gives us an opportunity, Hannah, to provide any type of data you need for perpetuity of the system works. And every layer, as you see on this picture, allows us to get to quality of life of each citizen. At the end of the day, our goal is to get to the point where we can create a digital economy that is run on the blockchain software, municipal economies, where all the transactions are transparent from any source of any amount of any time. And lastly, we have to think about new incentives we can bring to the citizens of each economic union. An incentive, as we see, there's going to be not only sustainable and quality of life factors, which we've 100% focused on, but it's about generating additional income for each citizen based on GDP of the municipal economic union. So that's the opportunity that would really drive everyone, community, business, and government together towards common goal. And that's how we see rollout and build out of Ukraine, starting with the Western Ukraine. And we are grateful for Mayor's Club, Yulia's leadership, that we are now getting to the phase where we're selecting economic unions. And obviously for us, I'd like to invite everyone in Rotterdam on June 29th will be our first event of 32 events of the world tour through World Trade Centers of the world, presenting municipalities and business opportunities of Ukraine. And on that, thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much, Andy. Thank you. This was really fast. Thank you for keeping an eye on our watch and minutes. And this was really fast and really comprehensive. Thank you. I expect some questions also during the discussion. So I'm also very happy personally and honored as well that today we have Madam Krista Campos, who is the head of EU and international relations in the city of Tallinn, and also executive director of the European Green Capital 2023. Tallinn has been awarded as European Green Capital for 2023, and they continue to be a front runner of the green agenda. Among other projects, they interestingly plan to organize a Green Capital Citizens Assembly coming fall. And they will also foster green innovation by organizing Green Tech Week and Clean Tech Expo this fall. So Ms. Campos will tell us more about their Green Capital journey. Yes, hello, good afternoon from Tallinn as well. It's very nice to be here. Thank you for the invitation, Svetlana. Yeah, Tallinn is European Green Capital this year, and we have set quite high ambitions for this year. We have 3 priorities. Number 1 is related to the EU climate adaptation objectives. And related to greening the city, creating new urban greenery, but also increasing the biodiversity of the city. We have actually also using here a couple of new digital-based tools which we have developed, for example, which might be also interesting for you. For example, 3D Greenery platform, and this is kind of the digital platform you can plan the urban greenery. So this is for the planners, but this is also for real estate developers. We also have actually created an open platform on pollinator-friendly plants, which means that if you are thinking about creating urban garden,
or new green area, then you can actually use this platform in order to choose the different plants that are pollinator friendly. The second priority is related to CO2 emissions reduction and also bringing new smart technologies and innovation in the city. Here we are very much working with mobility. You might probably know that Tallinn is one of those seldom cities in Europe where self-driving cars and parcel robots are allowed on our streets. So we are working with diversifying different mobility options. And also here we have one flagship which is about inviting companies across the world to come to Tallinn and test their new solutions and technologies and pilot them in the urban environment. And the third priority for us is green and sustainable governance. And there we are very much focusing on how the cities are implementing sustainable development, UN sustainable development goals, and how to engage the citizens for co-creation and collaboration. Under this priority, we have actually established International Sustainability Governance Hub. We will actually launch it or open this hub next week in Stuttgart at the Urban Forum, Urban Future event. And also actually part of this priority related to sustainability governance is also related to providing support to Ukrainian cities. For example, we are participating in UNECE project on UN for Kharkiv and UN for Mykolaiv. Here we have been asked to provide our expertise when it comes to creating digital databases and basically set up smart city solutions for specifically city of Kharkiv. And we are also participating in the task force of this UNECE big project. We have also been involved in UN development program, which is led by Arenda Climate Kick Tallinn Technical University, and this is about supporting creation of local economic development plans in the Eastern Partnership cities, but the main focus is on Ukraine, but also strengthening capacities of the local governments when it comes to strategic planning and integrated strategic planning. And this is kind of our priority. Our own Tallinn 2035 strategy is very integrated and sustainable development goals based strategy document of the city, and we have quite a lot of experiences on how to develop that kind of documents. And not mentioning, Tallinn hasn't been directly involved, but I'm very happy that the Estonian government supported building the new very energy efficient kindergarten in Norwuchi city. Actually, it was very fast because basically the whole technical documentation were prepared in 2 months. Normally it would take like 6 months. And it is a modular building, energy efficient modular building. I think that is one good example on how you can improve energy efficiency also in buildings and how you can build kind of more greener buildings in Ukraine. And actually that building was, this kindergarten was built in 170 days, which is kind of very, very fast process. And it was just now recently opened. So when it comes to Tallinn as a green capital,
We are, of course, very much, support Ukraine and all your fight against Russian terrorism and terrorists, and we would like to contribute to rebuilding Ukraine as much as we can, both when it comes to our expertises, our good maybe practices and examples, but also when it comes to our sustainability governance initiative and providing platform for peer learning and for engaging Ukrainian cities also to this broader collaboration across Europe. Thank you. Thank you very much, Krista. Thank you so much for giving us an overview of your green capital journey. It's really impressive. And thank you so much for being open to be in contact with Ukrainian mayors. I'm sure that your expertise and your knowledge and experience that you're gaining during this journey can really be something as a hands-on knowledge for the mayors of Ukraine. And I really thank you in their name for being open for the contacts and cooperation. Today, we are also, Krista? Yeah, just one piece of information that right now we are actually putting together the consortium of different organizations and universities in Estonia in order to provide, necessary expertise and support for Ukrainian cities. This is also part of our sustainability governance initiative. And at the same time, we're actually also kind of mapping interested cities also in Ukraine who we could maybe help and support when it comes to rebuilding back more sustainable and greener Ukraine. Well, this was perfect timing for you to get in touch with them. Great, I'm very happy for that, and that is a great initiative, really, to create a consortium with the universities included. I often say that science and academia are not enough included into this dialogue of cities of future. So thank you very much. Today, we also have the honor to have Ms. Anna Konig-Jarlmer, former mayor of Stockholm. And under her leadership, the city gained international recognition as the world's most sustainable city in 2022. I'm sorry. Thanks to her pioneering of sustainability and initiatives and innovation smart city projects. But this is not the only reason why Anna is with us today. She continues to be active participant and front runner and role model in a sustainable agenda of the cities. So right now she is on an advisory board of an investment firm, which is called AGV Invest, which focuses specifically on companies that can make a positive impact on sustainability and decarbonization in the real estate industry. So in context of the rebuilding of the cities, I thank her very much for being here today with us, and from both roles. So who can understand you better than one of your peers? Anna? Thank you so much, Svetlana, and thank you so much for taking the time for this important discussions. And I'm really honored to be in this group by other mayors that really are true leaders and such role models for many of us, because you stand in the middle of this war, but you also stand up for the values and everything that we also support. So thank you for everything you do and your leadership. And I hope that we can contribute in what way we can to support to rebuild the Ukraine cities. So I think that the most important things is to focus on what really makes impact when it comes to sustainability. And as what Hannah is being mentioned, it's about transport, it's about properties, housing, it's about the energy sector. And I think it's very important to focus on that first.
So we need to reduce the CO2 emissions. And one thing that I think that cities in Ukraine can collaborate together on is to share information about the most effective materials that could be procured or purchased, that we can share information, what kind of isolation, what kind of cement, what kind of building and construction material are actually best when it comes to climate perspective, with the lowest carbon footprint. And then we can share this information, have this common mutual purchasing organizations. We can see this beginning to happen in the property market in Sweden, where the real estate companies share information and come together because they have real power then to actually also procure the right materials. And I think that is something that we can see also is beneficial in Ukraine for the rebuilding of the cities, and actually also not see waste as waste, actually be smart there and try to really work on a circular way and to reuse the construction material, and perhaps works also with the QR codes. So we can also save as much as possible, but when we rebuild, we make sure that the material in the buildings are actually also, it's a possibility that they can be also circular and reused. I think that's a challenge that many cities has, but I think if you do it right from the beginning, you will really do a real impact. And also we talked about energy. So in Stockholm we have district heatings, but it's many ways to have a sustainable energy system. But I think we have to look at the energy storage, to work with flexible energy markets. You can also do that on a local level. So you can also work with the grid and use the electricity and the energy in a clever way when it's not peak hours, for example, and you can work with the citizens on that through data. And talking about data, we had established a lab with MIT, and I know that they are very open to work with the local universities, but also to establish labs in the cities. Where you can also work with experimentation, not only physical, but also digital. So for us, I think digital twins is also a great way of experimenting before you do it in a physical way. But you can do both. But I just say that I think that digital twins is really interesting. And I also see that when it comes to transport, of course, you need to work with the industry to see, okay, where should we charge the heavy vehicles? Could we use the transport when it comes to logistic at night, so we don't have so much congestion during peak hours? Another example is also to really promote a walkable city where people also take the bike, because you know that it's so much health effect as well. It's not only about a sustainable city when it comes to the environment, but we can also see a lot of data now that people that commute on a bicycle to work, they actually reduce their risk of cancer a lot. And it's the same with being in nature. You can also reduce the mental illness. So I think that kind of value with nature or with sustainable transport can also be brought out in the daylight, so that citizens also are aware of the positive effect of a green and sustainable city. So you talk about the public value of a healthy city with clean air and clean water, but also the health effects, especially when we have older population in many cities. So I think that if you work on the circular system with the ambition to have zero waste and to reuse a lot of material as possible, if you work on the energy storage and smart energy renewable sources together, perhaps with carbon capture and storage that we have in our city, but it's also something that we would like and would love to
to share, of course, both from the municipal side, but of course also actors as Business Sweden would like to establish an office in Ukraine. And I know that there's many industries, for example, now that working with fossil-free steel, that could also do innovation, but also investments in Ukraine. So we can have export possibilities to establish facilities in Ukraine that can create jobs. And that kind of positive green new jobs and investment that could also bring hope, I think. So all of that we can and are willing to contribute with. But I'm a former mayor, but I know the commitment from the city of Stockholm and from the country is very, very strong. So we would like to help both with know-how, but also when it comes to direct investments, both from the public side, but also from the business side. So these areas I think is the most important. Then we can talk about biodiversity, greener city, rewilding cities, but I think that, as we said, energy and housing and transport are the most kind of important areas that we need to focus on. And I look forward to the discussion and discuss other topics as well, of course. Thank you so much, Anna. Thank you so much. I think that this was really hands-on, and thank you so much for opening the possibilities for the economic bonds. I think this is the most important thing that is actually helpful now in a process of war still not being over, so that mayors can foresee and create impactful partnerships just in time right now. So thank you very much. Julia, now I'm inviting you to open the discussion with the mayors in Ukrainian, and I invite English speakers to choose English for the translation. Я хочу запросити першим до слова голову Сумської громади Олександра Лисенко. Маємо його відпустити у військових справах, тому прошу. Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Колеги, друзі, шановні наші іноземні колеги. Дуже приємно поспілкуватися. Уважно слухав виступи всі і дійсно хочу підтвердити, що все правильно. Дійсно повинно бути локальне вивчення ситуацій. І перш ніж ми проведемо презентацію свою, запропонуємо, і моя колега Марина Драніченко, начальник відділу охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, її зробить. Я би хотів пару слів сказати про ситуацію, яка у нас зараз є, про те, що у нас відбувалося 24 лютого минулого року. Ситуація напружена, але ми не перестаємо думати про те, що треба розвиватися. Ми всі віримо в перемогу, ми всі, от щойно завершилася повітряна тривога, і ми дисципліновано на це реагуємо. Повітряна тривога була тільки в Запорізькій області і в Сумській. Ми повністю довіряємо нашим військовим. Військові знають, що треба робити. Працює наше ППО. Хочу подякувати за допомогу нашим військовим і міжнародну підтримку. Але ми, думаючи і забезпечуючи разом з військовими безпеку, ми також продовжуємо розвивати нашу громаду. Тому що я вже сказав про 24 лютого минулого року, тоді багато людей виїхало з міста, але зараз люди повернулися. Повернулися майже всі люди, у нас знаходяться в місті, працюють заводи, ми навчаємося, працюють всі структури. І ми будуємо плани. І я вже зараз ще раз скажу, що я повністю погоджуюсь з тим, що треба ці плани вивчати локально. Тому що в нас є різні свої нюанси по кожній громаді, є різні пропозиції, різні бачення.
мета у нас єдина, але шляхи можуть бути в тому числі і якісь індивідуальні і різні. Точно, що реалізація енергоефективних і кліматичних проєктів – це один із наших пріоритетів розвитку нашої громади. Ми на цьому не зупиняємося. І до війни ми цьому приділяли велику увагу. У нас енергозбереження, енергоефективність впроваджена в наших приміщеннях, в садочках, школах, у всій нашій системі. В водоканалі ми над цим працюємо. Працюємо в електротранспорті нашому, тому що у нас тролейбуси, які живляться електрикою, і ми збільшуємо їх кількість. Вони працюють у нас в комунальному нашому пасажирському транспорті. Тобто ми в цьому намагаємося бути ефективними менеджерами в цьому напрямку, успішними і готові вчитися, готові приймати досвід. Ну і, звісно, також готові спільні проекти опрацьовувати. І підтримка сьогодні нам потрібна також в цьому напрямку, як і у всіх інших. І ми бачимо, що вона є. І це дуже приємно. Тому я слово передаю Марині. Вона зараз вже нюанси всі розкаже, як це, які наші кроки, як це все відбувається. Дякую, Олександр Миколаївич. Рада вітати всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Це дійсно дуже важливо, що мери міст різних громад, в тому числі і міжнародних представників, зможуть говорити на одній мові. Я дуже попрошу включити доступ до презентації, і ми хотіли б презентувати нашу діяльність протягом військового часу. Війна, енергетика та клімат. Ми отримали дуже великий виклик. До війни, починаючи з 2015 року, наше місто є підписантом угоди мерів, є членом Асоціації енергоефективні міста України. Протягом 15-22 років було реалізовано ряд інвестиційних міжнародних проєктів за кошти різних організацій, в тому числі міжнародних. Це НЕФКО, GIZ, СЕРКО. Також це в основному ці проекти стосувалися термомодернізації наших бюджетних установ. Але 24 лютого, так як вся Україна, так і ми отримали виклик. Це страшний виклик, з яким ми все-таки справились. Місто Суми не було окуповане, хоча воно було оточене більше місяця російськими військовими. І все-таки перші ці місяці близько 300 об'єктів міської інфраструктури зазнали пошкоджень. Зазнали пошкоджень наші медичні заклади, транспортна інфраструктура, наші комунальні підприємства, підприємства, які забезпечують наповнення бюджету, це і ПАТ «Сумихімпром». Також постраждала котельня надавачів послуг центрального теплопостачання КППВ, Сумиобленерго. Ракети летіли не тільки в транспортні, в інфраструктурні об'єкти, а також на підприємства, які здійснювали свою діяльність в сфері виробництва, наприклад, лакових фарб. Збитки довкіллю від таких ударів на складі, наприклад, Полісан оцінили близько 2 мільйонів гривень. Але все-таки після того, як російські війська відступили, місто видихнуло, ми з ще більшою силою, ще більшим завзяттям взялися за ту діяльність, почали відновлювати ту діяльність, яку ми здійснювали до війни. Травень 22-го року ми затвердили програму державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми. Затвердили програму охорони навколишнього природного середовища. Також ці всі програми підтверджені фінансуванням з бюджету СНТГ. В червні 2022 року відновлено роботу системи енергетичного менеджменту. Система енергетичного менеджменту в місті Суми сертифікована відповідно до стандарту ISO 50001 ще в 2018 році. Дійсно, це виклик був дуже важкий, але все-таки ми цю систему відновили, і вже у лютому і в березні ми пройшли наглядовий аудит, який підтверджили цей сертифікат.
Починаючи з липня 2022 року було відновлено співпрацю з міжнародними проектами. Це угода мерів Схід, впровадження європейської енергетичної відзнаки в Україні, проект GIZ просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. Паралельно ми готували проектні заявки, тому що ці виклики, з якими ми зіштовхнулися, ми розуміли, що нам потрібно рухатися в тому напрямку, щоб ми могли забезпечити енергопостачання в всіх сферах нашої діяльності, нашого міста. Тому наші проектні заявки стосувалися чистої енергії. В грудні було затверджено муніципальний енергетичний план Сумської міської територіальної громади, а також паралельно ми розпочали активну співпрацю з провідними громадськими формуваннями на рівні України, такі як громадська організація «Екоклуб», «Екодія», «Еколтава». Від «Еколтави» ми отримали грант на розробку документу «Оцінка ризиків вразливості до кліматичної адаптації». В жовтні 2022 року наша громада приєдналася до коаліції «Енергетичний перехід». Ця ініціатива була безпосередньо міського голови, тому що ціль – це здійснення заходів з відновлювальних джерел. Тому що дійсно ми розуміємо, що саме ці проекти зможуть нам допомогти забезпечити енергопостачання наших інфраструктурних об'єктів. В січні 2023 року наша громада приєдналася до нової ініціативи європейської – це угода мерів щодо клімату та енергії. Ми розуміємо, що ті зобов'язання, які ми вже мали з 2015 року, вони розширені. Ми розуміли, що для того, щоб ми змогли залучати більше фінансів в наші проекти, ми повинні рухатися відповідно до Європейського зеленого курсу. І як я вже сказала, разом з «Еколтавою» було розроблено документ «Оцінка вразливості до зміни клімату Сумської міської тергромади». Цей документ буде складовою плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, який вже сьогодні в роботі. Разом з робочою групою, до якої входять національні експерти на рівні України, національні експерти угоди мерів, технічні експерти громадських організацій, «Екоклуб», «Екодія», представники наших університетів, це Сумський державний університет, Аграрний університет, Педагогічний університет. Разом також долучені депутати нашої міської ради. Разом спільно, щоб всі розуміли, що це не просто документ, щоб всі розуміли, що це той документ, відповідно до якого буде рухатись наша громада на шляху до підвищення енергоефективності та кліматичної нейтральності. І сьогодні у нас є вже досягнення. На сьогодні в роботі 3 проекти відновлювальної енергетики. Перший – це улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання дитячої лікарні. Цей проект ми отримали підтримку на реалізацію цього проекту. Ми отримали грант від німецької організації GIZ. 60 кВт. На сьогодні вже розроблена проектна кошторисна документація, яка пройшла експертизу, підготовлена тендерна документація, яка знаходиться на погодженні в проєкті GIZ. І скоро незабаром ми вже почнемо встановлювати сонячні панелі. Другий проект – це другий проект, тому що я хотіла все-таки залікати сказати. Другий проект – це підвищення енергоефективності зі складової альтернативної енергетики будівель Центральна міська клінічна лікарня. Цей проект реалізується спільно з громадською організацією «Екоклуб». Громадська організація «Екоклуб» отримала від міжнародного донора підтримку саме для нашої лікарні, саме для лікарні міста Суми, так як ми знаходимося в безпосередній близькості до кордону. І такі організації, хоча це організація з міста Рівне, але все-таки ми дуже налагодили відносини і дуже потужно співпрацюємо. 20 кВт буде встановлено за кошти міського бюджету, 40 кВт за кошти громадської організації «Екоклуб» та міжнародних партнерів. На сьогодні вже 20 кВт змонтовано і розпочата робота по монтуванню 40 кВт. Ми плануємо на 20 червня вийти вже на повну потужність цієї станції. Наші амбітні проекти – це будівництво сонячної електростанції в місті Суми для потреб КП «Електроавтотранс». 6,5 МВт, потужність велика, обсяг фінансування
також 7,5 мільйонів доларів США. На сьогодні вже є підготовлене техніко-економічне обґрунтування, розпочата співпраця з міжнародними партнерами, вже визначена земельна ділянка, де буде розміщена ця сонячна електростанція. Також в роботі у нас проєкт – це будівництво локальних сонячних станцій на водозаборах КП «Міськводоканал» для забезпечення безперебійного водопостачання. Ми подали вже заявку для підготовки технічно-економічного обґрунтування і в майбутньому часі плануємо отримати розроблене ТЕО. Також ми проводимо просвітницьку діяльність, дуже потужну просвітницьку діяльність. Отримали грант від «Екодії» та «Еколкава», підвищення обізнаності мешканців міста щодо питань альтернативної енергетики. В рамках цього проєкту також буде збудована невеличка 7-кіловатна станція на території об'єкту ПЗФ природно-заповідного фонду Юнаківський на теплиці з червонокнижними рослинами. Наші амбітні цілі, ураховуючи ту діяльність, яку ми проводимо, це звичайно скорочення викидів парникових газів, скорочення викидів СО2 як мінімум 35% до 30 року. Ми плануємо це здійснити за рахунок підвищення енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, подолання енергетичної бідності, а також в наших амбітних цілях це, звичайно, досягнення кліматичної нейтральності до 50-го року. Ми віримо, що ми це зможемо, тому що такий міський голова, який завжди підтримує напрямок енергоефективності, кліматичної політики, навіть з бюджету Сумської міської територіальної громади на 23-й рік, ураховуючи наші виклики, з якими зіштовхуємося ми сьогодні, забезпечено 150 мільйонів гривень для реалізації енергоефективних проєктів в бюджетних установах нашого міста. Тому я дуже дякую за увагу. Все-таки ми хотіли розказати, що навіть такі міста, які знаходяться в безпосередній близькості до окупантів, ми працюємо, ми віримо, тому що Суми вільні, а сумчани не скорені. Дякую. Дякую вам. Дякую за виступ і презентацію. Я хочу передати слово наразі Юрію Фомічеву. Це віце-президент, по-перше, вибачаюсь, це мер міста Славутич, місто, яке було створено після Чорнобильської катастрофи, тому кому як не йому і цьому місту розумітись на питаннях екології. І Юрій також є віце-президентом клубу мерів і президентом Асоціації енергоефективних міст. Будь ласка. Дякую, пані Юлія, дякую клуб мерів за те, що маю сьогодні можливість трошки презентувати і місто, і Асоціацію енергоефективних міст, і поговорити про зелену відбудову. Але в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, які сьогодні тримають наше небо, і ми можемо хоча б в онлайн-режимі, але проводити свої заходи. І хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які є сьогодні з нами, яких нема сьогодні з нами, але регулярно і постійно допомагають українським містам, і це було дуже відчутно в самі перші дні повномасштабного вторгнення, коли ми мали пропозиції практично з усієї Європи, так як будь-яке інше українське місто, яке опинилося або вже в окупації, або на лінії фронту. Допомога була шаленою, вона залишається. І я дякую, що ви не втомлюєтесь від нас, від України, від того, що в нас відбувається. І разом, тільки разом ми досягнемо нашої омріяної спільної мети, це нашої перемоги, бо вона точно буде наша спільна. Тому дякую вам за це все. І хочу повернутися до нашої зеленої відбудови, тому що справді ми кажемо про відбудову держави, ми кажемо про те, що ми маємо відбудувати Україну кращою, ніж була. Ну, врешті-решт, це логічно, інакше навіщо ми воюємо, втрачаємо життя наших людей, платимо таку велику ціну для того, щоб далі не стало краще. Так не може бути. Ну, так точно не може бути. Ми маємо побудувати кращу країну. І погоджуюсь абсолютно з Генрі про те, що зелена відбудова – це про якість життя. Це про те, як будуть жити наші люди в нашій Україні. Як ми їх сюди врешті-решт повернемо, тому що вони сьогодні побачили Таллін, вони побачили Кьольн, вони побачили інші міста світу, Європи, і вони бачать, як живуть люди там. Вони бачать, наскільки далеко в своєму розвитку пішло
така людиноцентристська політика в європейських країнах. І ми маємо це враховувати в своїх планах. Абсолютно маємо враховувати. А в цьому ще є і прагматичний підхід. Я зараз, з вашого дозволу, відкрию те, що хотів вам продемонструвати свою презентацію. І розкажу про Славутич. Ви вже правильно, пані Юля, згадали, що це місто супутник Чорнобильської АЕС, але це не просто місто, яке має відношення до ліквідації наслідків аварії. Наші люди працюють в Чорнобильській зоні. Це ще місто, яке пережило в своєму житті певну трансформацію від монопрофільності до багатовекторної економіки. Тому що місто побудували для того, щоб виробляти електроенергію на Чорнобильській атомній електростанції. А, до речі, вона після аварії виробила її ще й більше, ніж до аварії. Але в 2000 році було прийнято рішення про зупинку АЕС. І перед містом стало питання, як жити далі. Ми втратили 8,5 тисяч робочих місць на самій станції і мали змінити свою економічну модель. А ще Славутич побудований дуже комфортний з точки зору того, що в нас є. А в нас багато що є справді в Славутичі, потужна соціальна інфраструктура, але її утримувати дуже дорого. Тому питання енергоефективності для нас стало ще в 2000-х роках, а вже з 2007-го ми спільно з іншими містами заснували вже згадану асоціацію енергоефективних міст, стали одним із перших підписантів угоди мерів і пройшли чималий шлях. На ваших екранах ця презентація, я не буду її всю коментувати. Я сподіваюся, що вона буде доступна всім нашим учасникам для поширення і кожен зможе її переглянути. І пройшли чималий шлях для того, щоб вийти на певні досягнення і зберегти місто, зберегти всю цю інфраструктуру, дати можливість залишити ту якість життя, яка була в Славутичі при діючій атомній електростанції, яка, генеруючи електроенергію, заробляла, до речі, $1 мільйон щодня для маленького містечка. І тоді було все добре. А що робити, коли немає цієї економіки? Як змінити економіку і як зберегти інфраструктуру? Тому питання енергоефективності для нас було питанням виживання. Саме тому Славутич дуже активний в своїх проєктах, в своїх реалізаціях. Ви бачите на екранах знову ж цифри. 140 мільйонів гривень було залучено за весь період в економіку міста на енергоефективні проекти. Більше 150 енергоефективних проєктів було реалізовано. Звичайно, я не буду зупинятись на них всі. Звичайно, я не буду розповідати про проекти, тому що їх було дуже багато. Ну і ви бачите результат. Результат тих зобов'язань, які ми на себе взяли по угоді мерів щодо зниження викидів СО2, 46,3%. Ну, це достойний результат. Я впевнений, що колеги з Європи теж оцінять такий результат маленького Славутича, маленький вклад великого міста в екологію планети. І це справді певна філософія, коли місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції робить свій вклад в екологію планети після такої страшної катастрофи. Ну і, звичайно, це скорочення витрат на енергоресурси. Коли ми кажемо про проекти, ну, їх дуже багато, їх справді дуже багато. Цей перехід на відновлювальні джерела енергії в централізованій системі теплопостачання. Ми, здається, одні з небагатьох, якщо не єдині, маємо в Україні декілька генерацій теплової енергії на централізованих мережах, і це добудовані нові генерації, це вже відновлювальні джерела енергії, виключно відновлювальні джерела енергії. Це зрозуміло і утеплення наших об'єктів інфраструктури, це і питання відновлювальної енергії для споживання і багато що іншого. І впровадження ЕСКО-механізмів, яке теж і сьогодні на часі для наших громад. Тут я вже більше ділюсь інформацією для українських муніципалітетів. Використовуйте всі ці механізми, всі ці інструменти, тому що енергоефективність – це кошти, це гроші. От якщо ми кажемо про прагматичну складову енергоефективності, це гроші. Як приклад, термосанація 2 об'єктів дитячого садка і школи, яку ми проводили як пілотний проект по угоді мерів, дає нам тепер щорічно економії в натуральних показниках, а кожен свої цифри порахує, скільки йому коштує 1 гігакалорія тепла спожитої в сезон, той чи інший сезон. 547 гігакалорій, ну ми рахуємо нехай по 4 тисячі гривень за гігакалорію. От і маємо більше 2,5 мільйонів щороку в Славутичі додаткових ресурсів на впровадження інших заходів, знову ж на покращення якості життя. Але це ж не тільки скорочення витрат
в натуральних показниках. Ми розуміємо, що та ж сама школа чи дитячий садок отримала абсолютно інший естетичний вигляд. Ми бачимо зниження захворюваності наших дітей, тому що вони навчаються в більш комфортних умовах. А якщо повернутися до дитячого садочку, там ще є і система рекуперації, там і повітря належної якості. Тому це дуже багатогранні і багатоскладові проекти. Це теж треба враховувати, і це теж дуже важливо. Якщо ми кажемо про зелену економіку, якщо ми кажемо про зелену відбудову, це не лише про скорочення витрат на енергоресурси. Це набагато ширше, набагато більше. Ну і те, що ми прагнемо зараз, погоджуюсь з тим, що є важливі складові, особливо для великих міст, це екологічний транспорт, це наші помешкання, де ми споживаємо енергію, як ми живемо. І це наша соціальна сфера, садочки, школи, бібліотеки, лікарні, як вони живуть, як вони споживають енергію, як ми можемо їх забезпечити ресурсами з невикопних джерел енергії. Але мені здається, важливою складовою для українських громад сьогодні буде відбудова зелена ще й в індустріальному сенсі. Мова йде про те, що повернувши своїх людей додому, забезпечивши їх житлом, якісними соціальними послугами, наступне питання, а можливо і перше питання виникне, а де ж будуть працювати ці люди? Які робочі місця ми можемо їм запропонувати? Адже бізнес також втратив багато що. Економіка країни зміниться, економіка регіонів суттєво зміниться. Переді мною виступали колеги з прикордоння Сумщини, це близько до Росії, Славутич, 8 кілометрів від Білорусі, та сама історія, прикордонна територія. А далі ми дивимося, а як буде розвиватися Європа найближчими роками, і ми розуміємо, що без зеленої індустрії ми будемо неконкурентні. Ми програємо цю конкуренцію за людей і не повернемо їх сюди, бо ми не запропонуємо їм робочі місця, бо до нас не прийдуть інвестори. Тому однією з важливих задач для муніципалітетів українських створення екоіндустріальних зон розвитку, екоіндустріальних парків, що завгодно. Це має бути та територія, на якій ви можете забезпечити інвестора 100% зеленої енергії. 100% зеленої енергії, тоді інвестор прийде до вас, тоді він принесе свої кошти, створить робочі місця і разом з вами створить якісні умови життя для наших людей. Мені здається, цю складову дуже важливо враховувати в нашій відбудові і післявоєнній, і вже сьогодні. І ті муніципалітети, ті громади, які вже мають індустріальні парки, мають їх розвивати саме під кутом зеленої енергії, під кутом залучення інвестицій саме в зелену енергетику, в 100% відновлювану енергетику. Це один із найамбітніших наших проєктів, які ми плануємо найближчим часом, так як ми місто-супутник атомної електростанції, розглядаємо в тому числі розвиток і малих модульних ядерних реакторів. Не виключаю, що і такий вектор розвитку також будемо застосовувати. Звичайно, це відновлювана енергетика вітрова, звичайно, це відновлювана енергетика сонячна, це перехід на 100% споживання локальної власної енергії з комбінацією теплових насосів і сонячних панелей. Про все це ми і розказуємо в нашій асоціації енергоефективних міст. До речі, хто ще не війшов в асоціацію, принагідно запрошую. Пані Юлія, вибачте, що використовую майданчик клубу мерів, але клуб мерів і асоціація енергоефективних міст точно не конкуренти. Я думаю, що нам треба вийти і на співпрацю, і оформити, можливо, це навіть належним чином меморандумом, тому що ми тут доповнюємо один одного. До речі, громади також прошу не звертати увагу на те, що вона називається енергоефективних міст. Є багато юридичних аспектів, чому ми до цього часу не зробили ребрендінг і не називалися енергоефективних громад, але новий слоган асоціації Асоціація енергоефективних міст, ми працюємо з громадами. Тому запрошуємо всіх, вибачте за цю хвилинку реклами, продовжуючи про екоіндустріальні зони, зрозуміло, що це має бути певна територія на кшталт індустріального парку, але ще раз повторюю, з усією необхідною інфраструктурою щодо зеленого відновлення. До речі, як приклад, на фото ви бачите дах однієї з муніципальних будівель, якщо там придивитись ближче, можна навіть прочитати слово «музей», але це не електростанція для музею. Це перший в Україні енергетичний кооператив, сонячна електростанція, яку побудували за кошти мешканців міста і навіть не мешканців міста, які просто вклали і інвестували свої кошти в сонячну електростанцію. Ми створили такий кооператив і бачимо в цьому перспективу
в розвитку саме такого напрямку, економічного напрямку залучення інвестицій, коли ми можемо з малою сумою входу в енергокооператив, а до речі, один пай в цьому кооперативі коштував всього-навсього $500, от ти за $500 міг стати співвласником сонячної електростанції. І це можна розповсюджувати і працювати з цим далі, тому що це абсолютно розумно, абсолютно має сенс і має самоокупність. Ну і ще один цікавий проект, який ми також пропонуємо. До речі, і тут в нагоді буде наша співпраця з європейськими партнерами, з європейськими містами, тому що це спільний проект з Вільнюським бюро архітектурним ПУПА. Також абсолютно енергонезалежна будівля, бізнес-резиденція для тих людей, які втратили і житло, і свій маленький бізнес на окупованих територіях або на знищених територіях. І це теж буде 100% енергоефективна будівля. От коли ми кажемо про 100% перехід до 2050 року, мені здається, то дуже далеко. Ми маємо вже сьогодні розробляти свої енергетичні плани, плани дій щодо 100% переходу. Не просто заявляти про це, не просто мріяти, а чіткий план дій. Який об'єкт, яка будівля, яка зона буде переходити на 100% відновлювану енергетику. Ми маємо пройти цей шлях, і сьогодні з асоціацією ми започатковуємо саме пілотний проект в цьому напрямку, пропонуючи громадам розробляти такі енергетичні плани 100% переходу на відновлювану енергетику, на зелену енергетику. І це тоді буде справді зелена відбудова країни вже на підставі певних документів. Не просто мрія, не просто бажання, не просто бачення, а чіткий документ, який буде регламентувати ті чи інші дії, ті чи інші заходи, як ту чи іншу будівлю можна повністю зробити енергоефективною і енергонезалежною. А ще важливий аспект, в цьому ми пережили непросту зиму і чекає нас, мабуть, ще непростіше попереду, бо ми знаємо, хто наш ворог і на що він здатен, і які об'єкти для нього найцікавіші. Це енергетична стійкість. І от я б тут поставив би енергетична незалежність дорівнює енергетична стійкість. Коли ми маємо відновлюване джерело енергії, якщо воно працює на місцевому паливі, якщо це біоенергетика, наприклад, або це сонячні панелі, або вітрові електростанції, це ще й енергетична незалежність і енергетична стійкість. Таку систему зруйнувати вкрай важко. Мікромережі, модульні мережі працюють набагато стійкіше, ніж централізована система. Так, вона зручна в керуванні, вона зручна в транспортуванні, але ми маємо переходити і на такі методики, на такі технології для того, щоб бути більш енергетично стійкими. Мабуть, не буду затримувати вашу увагу більше. Проекти є у вас в роздатці, не буду коментувати кожен слайд з тих, що запропонованих, але енергоефективність плюс зелена енергетика – це інвестиції і кошти для громади 100%. От 100% – це єдиний правильний шлях і це єдиний вектор розвитку для українських громад, для того, щоб стати конкурентними на рівні Європейського Союзу і навіть на світовому рівні. Тому що ми маємо повернути наших людей, ми маємо створити для них комфортні умови життя і комфортні умови роботи. А це лише в зеленій економіці. Нема сьогодні іншого вектору розвитку в Європі і в світі не буде. Ми все одно прийдемо до повністю відновлюваних джерел енергії, і для України є шанс. Є шанс послухати наших партнерів, почути міста європейські, мабуть, найголовніше тут почути, що не треба робити. Тому що ті помилки, які були, а вони є, вони об'єктивно відбуваються, ми самі це бачимо, самі в цьому переконуємось, коли реалізуємо якісь проекти. Щоб минути ці помилки і, можливо, зробити такий певний великий крок через декілька сходинок в напрямку зеленої економіки і вийти, ну, хоча б там недалеко менше, а може й на один рівень з європейськими містами. І я думаю, що допомога в цьому точно нас чекає і точно нам в цьому не відмовлять. Принаймні, ми на це дуже сильно з вами сподіваємось. Дякую за увагу. Відкритий для запитань. Всі контакти на екрані. Будь ласка, звертайтесь, готові співпрацювати. Дякую. Дякую, Юрій Кирилович. Зараз передаю слово Хмельницькому міському голові Олександру Сенчишину. Будь ласка, вмикайте звук.
Вітаю, мене звати Світлана. На жаль, пан Олександр наразі не може доєднатися. В нього інша зустріч в цей час, проте я зможу також презентувати. Хочу презентувати вам наш план дій «Зелене місто», який був розроблений для нашого міста. Робота над ним тривала 2 роки. І цю роботу від нашого міста координував Офіс «Розумне довкілля Хмельницький», який я і представляю. Ми почали роботу ще навесні 2021 року. Експертами, які почали розробляти цей план дій «Зелене місто», стала британська компанія Atkins, і також доєдналися українські експерти з компанії Bilfinger & Botin. По суті, цей документ в нас мав бути готовий протягом року, проте, на жаль, через повномасштабну війну Росії з Україною ця робота затягнулася, і буквально нещодавно сесія міської ради прийняла цей документ «План дій «Зелене місто». Що взагалі це документ і що він означає для нашого міста? В суті, це такий собі інвестиційний документ, який дає можливість реалізовувати заходи, які в ньому передбачені, що в майбутньому дасть можливість нашому місту бути більш екологічнішим, бути зеленим містом, бути більш енергоефективним містом, містом, який має розвинену інфраструктуру громадського транспорту, розвинений велотранспорт. Взагалі, як відбувалася робота над реалізацією цього плану, над здійсненням, я вважаю, що важливо поділитися, тому що реалізація відбувалася не так, що є міжнародна компанія, яка розробила цей документ, і ми далі маємо над ним рухатись. Насправді, це була постійна така міцна співпраця міської ради, профільних управлінь, департаментів, громадських організацій міста, навчальні інституції з експертами. У нас були організовані різноманітні воркшопи, де ми спілкувалися на теми, які стосувалися розробки плану дій «Зелене місто». Сама розробка передбачає 4 кроки. І перший крок – це був збір базових показників нашого міста. Тобто протягом декількох місяців наші профільні структури надавали свої дані щодо, до прикладу, стан водопостачання, яка в нас ситуація в сфері енергоефективності, яка в нас ситуація з зеленими насадженнями, яка в нас ситуація з транспортом, різноманітні показники. Також ці дані надавали і громадські організації, профільні, і навчальні інституції. Крім того, експерти брали до уваги наші стратегічні документи, які є в місті, щодо яких місто рухається, і також бралися до уваги і регіональні, і національні документи. Це все робилося для того, аби наш план дій «Зелене місто» не суперечив цим всім документам, аби ми правильно рухалися. В результаті, коли були зібрані ці базові показники, було визначено, що в нашого міста є певні ключові проблеми, з якими потрібно боротися. І такими проблемами були визначені: це високий рівень забруднення повітря, це забруднення поверхневих вод, незбалансовано високе споживання води і недостатня кількість зелених зон в центральних районах міста. Вже після того відбулося більш таке детальне обговорення по цих всіх проблемах. Були визначені основні ключові сектори міста, які найбільше впливають на ці проблеми. І саме по цих секторах в нас відбувалося обговорення. Зазначу, що були моменти, коли були такі максимальні дискусії по декотрих тематиках, і ми організовували додаткові сесії з експертами для того, аби справді документ був таким, що по ньому можна було би і потрібно було рухатися, аби з будь-яких сторін не було претензій до цього документу, що, наприклад, хтось не долучився і його думка не була врахована. Тобто в розробці враховувалися максимально думки усіх охочих. В кінці кінців були зроблені напрацювання в ключових секторах. Серед них це такі напрямки: це вода, енергоефективність і будівлі, громадський транспорт, тверді побутові відходи, зелені зони та врядування, тобто політика міста. І саме в цих ключових секторах були визначені заходи, які місто може реалізовувати, аби впливати на зменшення кількості СО2, яке, по суті, постійно генерується в нашому місті. І у нас був такий лонг-ліст заходів, які ми разом нагенерували з ключовими стейкхолдерами, ті, про які я вже
казала, але в кінці кінців ми дійшли до ось такого пакету, який включає 21 захід в кожній сфері. Наприклад, якщо ми беремо перший пакет, це, наприклад, політика, тобто врядування в нашому місті. Тобто є певні виклики, з якими місто стикається. Наприклад, це непропорційний соціально-економічний розвиток районів, прогалини в показниках екологічних даних, обмежена стійкість до кліматичних змін та готовність до надзвичайних ситуацій. Тобто це, грубо говорячи, ось такі в нашому міста є виклики. І для того, аби їх подолати, наприклад, в цій самій темі було визначено 5 ключових заходів. Наприклад, це різні просвітницькі кампанії, інформування та екологічна інформація. Це покращення системи збирання екологічних даних, обміну та управління ними. Це інтегроване планування міського розвитку, це удосконалення гендерної політики та підтримка впровадження, оцінка кліматичної вразливості та інтегрування стійкості. До речі, хочу зазначити, так як в нас певний період була пауза над розробкою цього документу навесні вже 2022 року, то все-таки було таке проведено додаткове дослідження щодо внутрішньо переміщених осіб, які переїхали в наше місто, тому що, по суті, це збільшилося навантаження на певну інфраструктуру, наприклад, на громадську інфраструктуру. Тут постало питання надання послуг, і було проведено таке опитування, і, по суті, ось цей компонент внутрішньо переміщених осіб, їхніх потреб і коригування змін був також вміщений в цей план дій «Зелене місто». Що стосується, наприклад, інших таких секторів, наприклад, це транспорт, то тут ми говоримо і про створення певних пішохідних зон, і це про певну велоінфраструктуру в місті, це про створення велопарковок, це про створення велодоріжок, які в нас є, але є потреба в тому, аби їхня кількість зростала. Це також про громадський транспорт, який є більш екологічний. І хочу зауважити, що так, план дій «Зелене місто» для нашого міста затверджений цього року, проте декотрі заходи ми почали реалізовувати вже раніше. І серед яких, наприклад, це те, що стосується громадського транспорту. На початку цього року, якщо не помиляюсь, так, ми підписали кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку, і наше місто отримало кредит на закупівлю тролейбусів, і до 2024 року ми плануємо закупити понад 40 нових тролейбусів для міста, по суті, оновити тролейбусний парк. Якщо, наприклад, взяти до уваги сектор тверді побутові відходи, над яким наш офіс більше працює, то ще з 2020 року ми працюємо над питанням твердих побутових відходів і саме над будівництвом сміттєпереробного комплексу, рекультивації діючого полігону, і взагалі ми тут говоримо про інфраструктуру збору твердих побутових відходів. І також ці всі заходи вміщені в цей план дій «Зелене місто», і виділяються, наприклад, вже бюджетні кошти на реалізацію тих чи інших заходів, або надаються кредитні кошти, як, наприклад, на транспорт, або, наприклад, на будівництво сміттєпереробного комплексу від Європейського банку реконструкції та розвитку. Але так як ми говоримо, що цей документ більше інвестиційний, то це про можливість залучати інвесторів, про можливість шукати фінансування для реалізації того чи іншого заходу, тому що об'єм цих заходів, він є великий, і суми є достатньо великими і потужними, і їх нереально просто покрити з міського бюджету. Якщо ми говоримо про 21 пакет заходів, то сума реалізації усіх цих заходів складає близько 700 мільйонів євро. Це доволі така велика сума, але тут все-таки ми говоримо про різні джерела фінансування. До речі, цей план дій «Зелене місто», він у нас є в відкритому доступі. Його можна знайти на нашому сайті Хмельницької міської ради. У нас є розділ «Зелене місто», там можна ознайомитися з цим документом. Ми в Україні не єдине місто, яке розробило вже такий план дій. До прикладу, минулого року затвердили цей план дій у Києві, і також він розроблений є у Львові, і наразі ми є тим містом, який також має цей документ, і ми є містом, який вже реалізовує декотрі заходи, а декотрі вже виходять на фінішну пряму.
Сподіваюсь, не дуже так багато інформації надала, не дуже так заплутала, але по суті вважаю, що є важливим ділитися такими напрацюваннями, аби ділитися досвідом, можливо, хтось забажає щось таке подібне реалізувати у себе. Дякую. Дякую, Світлана. Якщо вам не важко, поділіться лінком на ваш документ в чаті, і ми всім після заходу будемо робити розсилку з відеозаписами, з цими матеріалами і презентаціями. Тобто і лінки, і контакти ми всім розійшлемо. Я запрошую до слова представника Житомиру. На жаль, у нас не зміг прийняти участь Сергій Сухомлін, голова Житомиру. Має бути Сергій Кондратюк, заступник міського голови. Не бачу поки що Сергія на зв'язку. На жаль, Україною ширяться тривоги останніми, якраз поки ми сидимо останнім часом. Можливо, у них теж була тривога, і всі дисципліновані у нас працівники мерії йдуть в укриття. Можливо, немає зв'язку. Я дякую всім спікерам сьогоднішнім. Якщо є, Світлана, питання, ми будемо ставити питання. Можливо, є дискусія, хтось хоче виступити додатково. Будь ласка, я запрошую прокоментувати чи задати питання. Yes. This was really great. I mean, thank you to all mayors for such insightful presentations, and it's really it gives so much hope, to see what every and each are doing so wisely and actively, and really compliments from the bottom of our heart, because we understand the circumstances you're living and working with. And I very much loved the angle that you actually think about being an attractive place for your citizens to come back after they saw other cities of Europe. And this is such a good and at the same time a noble perspective. I think this is now the place where we can open a discussion or have some questions. So I encourage you to ask some questions if you may have. У кого є питання онлайн, будь ласка, вмикайте звук. Хто має питання в чат, пишіть у чат. Я буду озвучувати ці питання. І ще раз повторюсь, що після заходу буде відеозапис. Коли ми будемо загружати, поставимо функцію субтитрів в Ютубі. Тобто переклад зараз у нас, який був, він не буде в записі, але субтитри ми зробимо. А контакти, як ви бачите, залишають свої контакти наші спікери. Анна написала, що готова надати підтримку, зазначила свій емейл. З дозволу наших спікерів ми також включимо цю інформацію в розсилку, презентацію, і можете, будь ласка, зв'язатись і ознайомитись з матеріалами. Я так розумію, що питань немає. Світлана, ми розкрили тему повністю. Усі мери і представники питань не мають. Yeah. Thank you also very much. Thank you to all participants and to great preparation and thoughts shared. We will definitely create a list of takeaways from today's session and distribute to all the participants, and with the shared contacts of getting in touch Ukrainian mayors to all the speakers of today's session. So once again, at the name of us, hosts, organizations, thank you very much for your contribution and for participation. Дякую вам, Світлана, за організацію, за те, що запросили таких важливих спікерів до нас і з важливою інформацією, якою ми будемо з вами пропрацьовувати і практичну площину для наших членів, для наших мерів переводити. Тобто будемо працювати далі. Дякую вам.